تاریخ میں ایسی گناہگار عورتیں گزری ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے۔ یہ عورتیں نہ صرف انسانوں کی گمراہی کا باعث بنی بلکہ بعض اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو قتل کرانے میں بھی پیش رہی۔ نمبر 1، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اردن اور اسرائیلی سرحدوں پر آج بیڈ سی یعنی کہ نمکی پانی کی جھیل موجود ہے۔ نمک سے بھری اس جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے، تاہم آج سے ہزاروں سال پہلے ہی انتہائی زرخیز علاقہ تھا جہاں صدوم اور عمورہ نامی شہر آباد تھا۔ یہی وہ قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، اور اس قوم کا گناہ بہت ہی بڑا تھا۔ ایسا گناہ اس سے پہلی قوموں میں سے کسی نے نہ کیا تھا۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بیوی جس کا نام وائلہ تھا، وہ بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن وہ اندر سے کافر تھی۔ وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی اس بیوی کے لیے، اور کیا بد نصیب بھی ہو سکتی ہے کہ یہ عورت ساری زندگی ایک نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمان رہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے نوجوانوں کی صورتوں میں اس بستی پر ظاہر ہوئے جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو اپنے قوم صدوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو ان نوجوانوں کے بارے میں خبر دی۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم پر عذاب جانے کی خبر سے آگاہ کیا، اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی راستے میں ہی تھے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ صدوم کے پہاڑوں میں آج بھی وائلہ کی آبادی موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ بائبل میں بھی آیا ہے۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی قوم نوح شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے اپنے سرداروں اور نیک لوگوں کے بت بنائے، ان کی عبادت اور پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا۔ یہ قوم اتنی ظالم اور نافرمان تھی، اس قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کے گھر داخل ہو کر آپ علیہ السلام پر ظلم کرتے اور آپ علیہ السلام کو بے یار و مددگار چھوڑ جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مجلسوں سے نکال دیا جاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ مفسرین حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واہلہ یا واغلہ بیان کرتے ہیں۔ یہ عورت کافر ہی نہیں بلکہ ان کا رہن سہن بھی کافر جیسا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں میں شریک ہو کر آپ علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنون قرار دیتی تھی۔ یہ عورت بتوں کی بڑی تعریف ہی کرتی ہے۔ جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف مائل ہو جاتا تھا تو یہ عورت اپنی قوم میں جا کر اس آدمی کا نام بتاتی تھی، جس سے اس قوم کے لوگ اس بندے کو مارتے اور پیٹتے تھے۔ اس طرح سے وہ بندہ بے ڈر اور خوف کے مارے پھر سے بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ واہلہ نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یاؤ کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بدبختی قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ اس کی تفسیر احوال بابل میں بھی درج ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا تو آپ علیہ السلام کی بیوی اور نافرمان بیٹا یام بھی اپنی قوم کے ساتھ برباد ہو گئے۔ نمبر 3، ورائلہ وہ عورت ہے جس کا نام کئی صدیوں سے بے وفائی اور دغا بازی میں بہت ہی مشہور ہے۔ ورائلہ کا ذکر قرآن پاک اور بابل میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ کی محکوم بن گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں بہت ہی طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام سمسن تھا۔ سمسن اس قدر طاقتور تھا کہ اکیلا ہی کئی ہزار بندوں کا مقابلہ کر لیتا تھا۔ سمسن کو اپنے قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا تھا اور اس کی طاقت کے ذریعے قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئی تھی۔ دوسری طرف قوم عمالقہ سمسن کی طاقت پر قابو نہ پا سکی۔ انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا، اس کو سمسن کی بہادری اور اس کی صلاحیتوں کا راز دریافت کرنے کے لیے سمسن کے پاس بھیجا تھا۔ سمسن اس لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا، وہ اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیت کے سب راز بھی بتا دیے۔ سمسن نے کہا کہ اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہے۔ ایک دن موقع پاتے ہی دلائلہ نے
लंबे बाल काट दिए थे। उसी रात को अमालका ने भी समसन पर हमला करके उसी को गिरफ्तार कर लिया था। जब एक दिन कौम अमालका समसन को गिरफ्तार करके जश्न मना रही थी, समसन ने उस सतून को अपनी ताकत से खींचा तो सारी का सारा महल जमीन पर गिर गया, जिसके नतीजे में दलाइला और कौम अमालका के बेशुमार लोग मौत की घाट उतर गए थे। नंबर 4, जायज। लबनान के बादशाह का बुत परस्त बेटी थे। उसकी शादी कौम बनी इसराइल के बादशाह अफीब से हुई। जायज बेल ने न सिर्फ अफीब को बुत की पूजा पर लगाया था, बल्कि तमाम रियासत में एक खुदा को मानने की बजाय बेशुमार बुत बना दिए गए थे, ताकि लोग उन बुतों की पूजा करते हुए गुमराही से बाहर ही ना निकले। एक दिन कौम के नेक बंदे यिर्मयाह अलैहिस्सलाम ने जायज बेल और उसके शोहर को कहा कि तुम सब लोग बुत की पूजा करने के बजाय एक खुदा की इबादत किया करो, उसमें ही तुम्हारी भलाई है। उस जालिम औरत ने नेज़े का इतना शदीद वार किया जिसकी वजह से वो बुरा आदमी शहीद हो गया। हज़रत यिर्मयाह अलैहिस्सलाम ने उस औरत को बददुआ दी कि बहुत जल्द ही तेरे हसीन और जमील बदन को कुत्ते नोच नोच कर खा जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने उस कौम पर हज़रत इलियास को भेजा। फिर भी ये मनका ईमान लाने के बजाय आप अलैहिस्सलाम को भी मारने के लिए तैयार हो गई थी। फिर एक दिन हज़रत यिर्मयाह के बददुआ रंग लाई और मुल्क इसराइल पर सरहदों के कबाइल वहशी ने हमला कर दिया। उन लोगों ने मलका जायज़बेल को जख्मी हालत में सड़क पर फेंक दिया था, यहाँ तक कि बहुत सी जंगली कुत्ते जायज़बेल के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। कुत्ते ने उस लाश को नोच नोच कर खा लिया। नंबर 5, अतालिया हज़रत इलियास के दौर से ताल्लुक़ रखने वाली एक जायज़बेल की बेटी थी जिसका नाम अतालिया था। ये लड़की भी अपनी माँ की तरह बहुत ही फजील और जमील थी। ये भी काफत थी। उसकी शादी यहूदा के बादशाह यहूराम से हुई। उस कौम में बेहद जगह बुतों की इबादत होने लगी थी। उस कौम पर भी वैशी लोगों ने हमला किया था, जिसकी वजह से वैशी लोगों ने यहूराम भी कत्ल करना चाहे, लेकिन ये बादशाह एक गार में छुप गया था, जिसकी वजह से उस गार में ही इस बादशाह की मौत वाक़ हो गई थी। जब वैशी मलका अतालिया और उसकी बेटी अगजलिया वो अपने साथ ही ले गए थे, उन माँ बेटी को बहुत ही ज्यादा जलील करने के बाद माँ और बेटी को आज़ाद कर दिया गया था। उसके बाद अतालिया ने बुतों की इबादत से तौबा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मजहब पर आ गई थी, लेकिन इस तब्दीली को साल भी ना गुजरा था कि अतालिया फिर कुछ नाकामों की तरफ लौट आई थी। उसकी बेटी के कत्ल के बाद मलका अतालिया को ही सल्तनत यहूदिया का ताज पहना दिया गया था। उसने अपनी दौलत के नशे में आकर अपने पोतों को कत्ल कर दिया। फिर भी उसका पोता जो उसके से जान बचाने में कामयाब हो गया था, यहूदा के लोगों ने उसको अपना बादशाह बना लिया था। ये मलका अतालिया अपने महल के बाहर अपनी ही कौम के हाथ बहुत ही जलील और रस्वा होकर मार गई। अतालिया का जिक्र भी बाइबल में तफसीर के साथ मौजूद है, क्योंकि ये औरत हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के कत्ल की जिम्मेदार है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद बरस पहले की बात है कि एक गरीब और बहुत ही हुसैन और जमील औरत थी। फ़लस्तीन के ख़ानदान इनकी बहू बन गई। इब्तिदा में उसकी शादी शहनशाह के दूसरे बेटे हरूद के से हुई थी और इस हरूद या उसके घर एक लड़की पैदा हुई। फिर भी जब विरासत की तकसीम के बाद जब हरूदियास ने देखा तो सबसे ज़्यादा ताकतवर फलंद के भाई एंटी बास के हिस्से में आई। दूसरे भी अपने शोहर को छोड़कर एंटी बास से ही शादी कर ली थी। उन दिनों अल्लाह ताला ने नबी हज़रत याहया अलैहिस्सलाम यानी जिन्हें अहले किताब यूहन्ना के नाम से पुकारते हैं, लोगों को दर्स तदरीस देने लगे। हरूदिया को आपकी देने बातें पसंद न थी, जिसकी वजह से उसने हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करवा दिया। ही डोया उसने काफ़ी बार कोशिश की कि वो अपने शोहर एंटी या बास से आप अलैहिस्सलाम के कत्ल के अहकाम जारी करो, ताहम एंटी बास ऐसा न कर सका। हरूदियास के बेटे सलोमी आप जवान हो चुकी थी। जब उसने हज़रत याहया की मासूमियत और नूर को देखा तो वो आप पर फिदा हो गई थी। उसने आप को गुनाह की दावत दी, लेकिन आप ने उसकी तरफ आंख उठा कर भी ना देखा। अब ये दोनों माँ और बेटे याहया के खिलाफ हो गई थी। एक दिन बादशाह एंटीबास के सामने सलोमी ने बहुत ही भूतदार डांस किया। रक्स करते हुए उसने अपने जिस्म के सारे कपड़े उतार डाले। उस रक्स में बादशाह ने बहुत ही दिलचस्पी ली थी, जिसको सलोमी का ये रक्स बहुत ही पसंद आया। उसने सलोमी से कहा कि तुम क्या मांगना चाहती हो, मैं तुमको साजिश कर देता हूँ। उस औरत ने जवाब दिया कि मैं चाहती हूँ कि तुम हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दो। बादशाह जो कि भरे हुए महल में सलोमी से अहद कर चुका था, उसने याहया को शहीद कर दिया। इस तरह सलोमी और उसकी माँ उस गुनाह में शामिल हो गई। बस साथ उम्मे जमील अबू लहब की बीवी थी, जिसका असल नाम रुहा मिन्नत हरब था। उसकी आंखें का बीना बन नुमाया था, जिसकी वजह से उसको लोग
काफी कहानी कहा करते थे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अबू लहब और उसकी बीवी को इंतहाई सख्त अल्फाज में कहा है। इसकी वजह से अबू लहब और उसकी बीवी का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सख्त मुशरिकाना रवैया है। यह दोनों मियाँ बीवी आप को तकलीफ और अजियत पहुँचाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। रवायत के मुताबिक उन्हें जमीन नबी अकरम की राह में कांटे बिछाया करते थे। जब सूरत लहब नाज़िल हुई तो अबू लहब की बीवी गुस्से से बेकाबू हो गई और बहुत ही बड़ा पत्थर उठाकर मक्का में आग की तलाश में निकल पड़ी। ये काबा में अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने उस हालत में आई कि उसके मुंह से झाग निकल रही थी। ये नबी अकरम के खिलाफ इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज भी पढ़ रहे थे। हालांकि आप उस वक्त हज़रत अबू बकर के साथ ही मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत और करम से उम्मे जमील आपको ना दे सके। वो वहाँ से घर की तरफ रवाना हो गई थी। बेशक उम्मे जमील तारीफ की बदबख्त तरीफ औरतों में शामिल है, क्योंकि उसने नबी आखिर ज़मान सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार तकलीफें पहुँचाई।